ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਰਦਾਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ उस अकाल पुरख नूं, फिर गुरु पातशाह नूं, 10 गुरु साहिबान नूं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरन तो बाद पंजा प्यारियां, 4 साहिबजादियां, 40 मुक्तियां, फिर जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीस दिते, बंद कटाए, उन्हां नूं याद किया गया सी। उन्हां दा ध्यान धरन तो बाद अज दी जिहड़ी विचार होएगी, जिहड़ा अगला बंद आउंदा आ अरदास दा, उस उपर 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। तक 5 तख्तां दे उपर ते जिस संस्था दे अंदर, जिस गुरु घर दे विच असीं बैठे हाँ, उसनूं सिख धर्म दे विच गुरुद्वारा दा जिहड़ा नाम है वो दिता गया हैगा। असीं इन्हां बारे अज जिहड़ी विचार करांगे। तो जदों शब्द तखत दे अर्थ करदे आ साध संगत जी, तखत दा मतलब हुंदा आ बैठण दी चौंकी जां वो थां जिथे कोई बादशाह बैठ के अपने राज की वागडोर चलाउंदा हैगा आ, उस चीज़ नूं तखत कहा जांदा हैगा आ। ते भारत की धरती दे उत्ते पता नहीं किन्ने क हुक्मरान आए, किन्नियां के बादशाहां ने अपनियां जिहड़ियां सी सल्तनतां वो कायम कीतियां ते वो चले गए। जदों गुरु नानक पातशाह इस धरती दे उत्ते विचर रहे सन तो उन्होंने अपने समय जो कुछ भी वेख्या अपनियां अखां दे नाल, गुरु पातशाह ने उस बारे अपनी बाणी विच भी बयान किया कि जिहड़े हुक्मरान ने वो अपने धर्मां दी जिहड़े उन्हां दे फर्ज ने उन्हां दी पालना नहीं कर रहे, उन्हां दे अंदर ईमानदारी नहीं हैगी। उन्हां दा फर्ज जिथे प्रजा की रखिया करनी सी, पर वो उल्टा लुट खसुट रहे ने उन्हां नूं। राजेशी मुकद्दम कुत्ते, इस तरह के शब्द जोड़े ने बड़े तिखे शब्द ने गुरु नानक पातशाह दे, जोड़े उन्होंने अपनी बाणी दे विच वरते कि एक हुक्मरान का फर्ज हुंदा आ प्रजा की देखभाल करनी, पर तुसी शेर की तरह, जिवें एक शेर जंगली शिकार करदा आ, खून पींदा दूसरे जानवरां दा, तुसी उस तरह खून पी रहे हो आम प्रजा का। मुकद्दम जिहड़े हुंदे ने, जिहड़े ब्यूरोक्रैट जिहड़े किसी भी स्टेट नूं चलाउंदे ने, वो भी जानवरां की तरह व्यवहार कर रहे हैं जनता के नाल। एक नहीं अनेकां शब्द गुरु पातशाह दे उस समय की जिहड़ी स्थिति हैगी आ उहनूं बयान करते हैं, जिस करके गुरु पातशाह नूं ये भी कहना पिया, कलकाती राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दीसे नहीं कह चढ़िया। कि कल युग दे विच जिहड़े राजे ने वो कसाई बन चुके ने, मानस खाने करे निवाज, कि जिहड़े धर्म के रहबर ने वो भी लोकां नूं लुट रहे ने। वो मानस का खाना मतलब कि गरीबां दी आम जनता नूं पुट्ठे राहां ते पा रहे ने, उन्हां दी लुट खसुट वो भी कर रहे ने। इस करके गुरु पातशाह ने वचन किया, तख्त बहे तख्ते की लायक, कि तख्त दे उत्ते उही बैठना चाहिदा आ जिहड़ा तख्त नूं चलाउण दे योग होवे। हर इंसान दे विच ये योग्यता नहीं हुंदी, क्योंकि एक बड़ी वड्डी जिम्मेवारी हैगी आ। ते जदों वो तख्त दुनिया की लुट खसुट करते ने, न्याय नहीं करते, अन्याय के राहां दे उत्ते तुरदे ने, ते फिर जिहड़ा गुरु नानक पातशाह ने ये मीरी का बीज बीजिया सी, गुरु हरगोबिंद पातशाह के वेले ये जाके पुंगरदा आ, जदों गुरु पातशाह श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण करते हैं। दुनिया के जिन्ने भी तख्त हैगे ने जां होणगे, ये एक समय के अधीन हुंदे आ, ये आउंदे ने, इन्हां दा एक समा हुंदा, उस समय नूं तो बाद इन्हां दा खात्मा हो जांदा। पर जिहड़ा तख्त गुरु हरगोबिंद पातशाह ने स्थापित किया, उहदा नामकरण किया अकाल तख्त। काल का मतलब हुंदा मौत, नाश, समा, ते अकाल भाव जिहड़ी चीज़ समय की हदबंदी तो उपर हैगी। इत्थों फिर हुक्मनामे जारी किए गुरु पातशाह ने, ते अज तो बाद जिहड़े सिख होणगे वो दुनिया ते दीन की जिहड़ी अगवाई हैगी आ वो श्री अकाल तख्त साहिब तो लैणगे। इस भावना दे नाल जिहड़ी इस संस्था की जिहड़ी सी वो स्थापना की गई।
क्योंकि मुगलों के राज तो उन्होंने जस्टिस नहीं सी मिलना। तो गुरबिलास पातशाही 6वीं दे विच असी किसी भी इमारत का निर्माण करना होए उहदे लई राज मिस्त्री वगैरह कंस्ट्रक्शन जिहड़े वर्कर्स ने वो लगाए जाते हैं, पर गुरु पातशाह ने इस पावन तखत का जिहड़ा निर्माण सी अपने हत्थां दे नाल बाबा बुड्ढा जी ने ते भाई गुरदास जी ने किया। किसी होर भी व्यक्ति की जिहड़ी मदद नहीं लई गई, क्योंकि इसकी महानता इन्नी वड्डी सी। गुरदास बुड्ढे को लै निज साथ तख्त आरंभ कर दीनानाथ। भाई गुरदास ते बाबा बुड्ढा जी नूं नाल लैके दीनानाथ जिहड़े धर्म के रक्षक ने गुरु हरगोबिंद पातशाह धर्म नूं सहारा देण वालियां ने इस तखत का जिहड़ा आरंभ सी वो अपने हत्थां दे नाल कीता। ते फिर इस तखत तो हुक्मनामे जिहड़े ने वो वरताउने शुरू किए। एक हुक्मनामा असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब चों लैंदे आ साध संगत जी, ते एक हुक्मनामे वो सी जिहड़े गुरु पातशाह समय दे नाल अपणियां संगतां वल भेजदे हुंदे सन। जदों गुरु पातशाह ने अकाल तखत साहिब का निर्माण किया तो संगतां नूं हुक्म भेजिया कि सिखां नूं शस्त्रबद्ध होना पएगा, सानू जवानी की लोड़ हैगी आ, सानू वो नौजवान चाहिए ने जिहड़े धर्म के राह के उत्ते जे उन्हां नूं अपणियां जानां भी कुर्बान करनियां पैण ते वो जानां कुर्बान करन लई तैयार होण। ये दोवें हुक्मनामे जिहड़े हैगे ने दीन ते दुनिया दे ये गुरु पातशाह वल्लों समय समय सिर जारी हुंदे ने ते सिखां ने इन्हां नूं कबूल करना हैगा आ। ते अज जदों इन्हां तख्तां दे वल असीं देखदे हैगे आ, जिहड़े खालसे दे 5 तख्त ने, हर तख्त दे उत्ते शाम नूं जिहड़े गुरु पातशाह दे शस्त्र उत्थे सुशोभित हैगे ने उन्हां दे संगतां नूं दर्शन भी कराए जांदे ने, जिस दे पिछे भाव हुंदा कि सिੱਖੀ दे विच मीरी ते पीरी दा जिहड़ा वो सुमेल हैगा आ। हुण अकाल तखत तो बाद जिहड़े सिੱਖਾਂ दे 5 तख्त ने, उस तो अगला तख्त आउंदा जी तख्त श्री पटना साहिब। पटना साहिब वो थां आ जिथे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का अवतार हुंदा आ 1666 ईस्वी में। उस तो बाद तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब दे विच ਇਹ पावन तख्त आ जिथे गुरु पातशाह ने खालसे की सिरजना की सी ते केसां की महानता नूं दस्सण दे लई इस तख्त का जिहड़ा नामकरण आ गुरु पातशाह ने वो भी केसगढ़ साहिब रखिया सी। ते इस तो अगला जिहड़ा तख्त हैगा आ तख्त श्री दमदमा साहिब। ये साबो की तलवंडी जिला बठिंडा दे विच हैगा आ। ते दम दा अर्थ हुंदा साह। असीं बाणी च पढ़दे भी आ, दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए, कि वो गुरसिख जिन्हों अपने जीवन की सोझी आ जाती आ, फिर हर एक साह दे नाल वाहिगुरू नूं याद करदा, वो एक दम नूं भी अपना व्यर्थ नहीं गवाउंदा। ते दमदमा साहब जिथे गुरु पातशाह ने जदों आनंदपुर साहब छड्डिया, बहुत एक डाढा समा आ वो जदों गुरु पातशाह का परिवार विछोड़ा हुंदा, परिवार खत्म हो जाता आ, खिदराने की ढाब ते जिहड़ी जंग आ वो हुंदी आ, ते आखिर गुरु पातशाह साबो की तलवंडी जाके टिका करते हैं। तो इत्थे फिर 9 महीने का इतिहास में जिक्र आउंदा कि गुरु पातशाह 9-10 महीने जिहड़ा इत्थे रहिंदे हैगे ने। तो इस जगह के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा संपूर्णता सी गुरु पातशाह ने वो भी कीती। गुरु तेग बहादुर पातशाह की जिहड़ी बाणी सी वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज कीती। ते इस जगह नूं गुरु की काशी भी कहा जाता। काशी जिहड़ा हैगा बनारस की वो धरती आ जिथे हिंदू पंडित विद्वान जिहड़े ने अपने ग्रंथां दा बैठ के अध्ययन करते हैं। तो इस तखत के उत्ते गुरु पातशाह ने बाबा दीप सिंह भाई मनी सिंह पासों जिहड़ी गुरबाणी की एक ज्ञानी संप्रदाय जिन्हां ने गुरबाणी व्याख्या के उत्ते जिहड़ा कारज सी वो शुरू किया। इस करके इस नगरी नूं भी इस तखत नूं भी गुरु की काशी भी कहा जाता है। तो फिर इस तो अगला तखत है जी तखत श्री हजूर साहब, जिसनों अबचल नगर का नाम भी दिता गया। महाराष्ट्र नंदेड़ दे विच ये पावन तखत जिहड़ा आ सुभाएमान हैगा आ। ते गुरबाणी दे विच जदों असीं अबचल नगर कहने आ, एक शब्द आउंदा पंजवें पातशाह दा, अबचल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम। इस तो कि वो नगरी जिहड़ी स्थिर आ, जिहड़ी कदे भी हिल नहीं सकती, वो ये नगरी हैगी आ अबचल नगर। ते हजूर का अर्थ हुंदा जिथे गुरु की हाज़री होए, जिथे गुरु हमेशा मौजूद होए। कि बेशक
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਖਤ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤਖਤ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਲਾਅ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗਵਾਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਧਰਮਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਵਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸਾਲ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਚਲਾਉਣ, ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ 2040 ਜਨਮ ਵਿਸਾਖੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੀ ਰਾਮਸ਼ਾਲਾ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਆਸਣ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਿਆ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਿਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਧ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਆਤਮ ਜਗਿਆਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਚਾਰਿਆ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਜਗਿਆਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸਫਾਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫਾਖਾਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਲਈ ਅੰਨਪੂਰਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਹਮਈ ਦੁਰਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਫਰਮਾਣਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਝੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨ।
कि सानू उस तरह के गुरसिखां दा मेल मेलो। अरदास के अंत दे विच भी असीं एक मंग मंगते हैं ना, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। ਜਿਹੜੇ नाम नूं भुलाउण ना असीं उन्हां नूं मिलना जिन्हां नूं मिल के सानू वाहिगुरू दा नाम चित आवे। ਜਿਹੜੇ साडे हिरदे दे विच गुरबाणी प्रति, गुरु प्रति, परमात्मा प्रति प्यार, शरधा, भरोसा पैदा कर सकन। इस तरह की मंग जिहड़ी आ अरदास दे विच मंगी जाती है। तो गुरदेव संगत प्रभ मेल, कि मैनूं इस तरह की संगत मिलो जिहड़े मेरे वर्गे पापी नूं। गुरबाणी दे विच जदों असीं देखते हैं ना शब्द वरतते ने गुरु पातशाह, पापी, नीच, मुगध, ये एक्सैप्टेंस हैगी कि मेरे अंदर वापर की रहा है। आम किसी मनुख नूं जे आपां कह दईए कि तू पापी आ, हो सकदा साडा झगड़ा हो जाए, पर जिन्ना चिर तक असीं अपने अंदर झात नहीं मारांगे, अपने अंदर दा जो साडे विकारां दी जिहड़ी परत आ वो चढ़ी हुई आ उहनूं नहीं कबूलांगे तो गुरबाणी दे मार्ग ते चलना बहुत औखा हैगा। इस करके गुरु पातशाह ने साध संगत उन्हां गुरसिखां दा इकट्ठ हुंदा जिहड़े मन नूं साधना चाहुंदे ने। ते इस तो अगे आ जी लंगर ते पंगत। हुण जे गुरु पातशाह कल्ला लंगर शुरू कर दे ते पंगत ना शुरू कर दे, इहदे नाल की फर्क पैना सी? उच्चियां जातां वालियां ने कदी ये स्वीकार नहीं सी करना कि असीं नीवीं जात वालियां नाल बैठ के प्रशादा छकीए। इसलिए जिथे गुरु पातशाह ने लंगर चलाया नाल पंगत भी चलाई कि एक जगह बैठो, पहला ये जात अभिमान का जिहड़ा हंकार हैगा उसनूं दूर करो। तो गुरु अमरदास पातशाह ने जिन्हां दा अज असीं गुरपुरब भी मना रहे हैं, उन्होंने एक ये लाजमी करार दिता सी, पहले पंगत पाछे संगत, कि जे किसी सिख ने गुरु घर दे विच आउणा हैगा, मेरे दर्शनां लई आउणा हैगा, तो सब तो पहला उसनूं पंगत दे विच बैठ के प्रशादा छकना पेगा। कि बराबरता का जिहड़ा कॉन्सैप्ट हैगा आ कि कोई उच्चा नीवा ना होए गुरु घर दे विच आके। साडे मन दे अंदर हो सकदा साध संगत अज जात दा अभिमान ना होए, पर वखरेवें जरूर हो जाते हैं। असी जजमेंटल हो जाने आ, असी अपने स्टेटस का भी कई बारी हंकार कर लेने आ। असी ये परखना शुरू कर दिंदे आ कि मेरे तो नीवा कौन है तो मेरे तो उच्चा कौन हैगा। इस तरह के जिहड़े डिस्क्रिमीनेशन ने असी वो भी अपने मन चों दूर करने ने। जिथे गुरु पातशाह ने, क्योंकि जाट का जिहड़ा हंकार सी ये बहुत वड्डा सी, भारती जिहड़ा सिस्टम है उहदे विच उसनूं दूर करना सारे लोगों नूं। अज असी सिंगापुर च बैठ के हो सकदा सानूं एक आम जी गल लग रही होए, पर गुरु पातशाह दे वेले सोच के देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भगत नामदेव जी जदों कहिंदे ने कि मैं मंदिर जाना आ, मैनूं बांह फड़ के बाहर कढ दिता जांदा क्योंकि मैं नीवीं जात दा सी। हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म काहे कुआया। उस शब्द दे विच जिहड़े उन्हें भगत नामदेव जी ने उन्होंने अपनी मन की वेदना जिहड़ी आ वो बयान कीती हैगी। ते उस कोड़ नूं दूर करन दे लई गुरु पातशाह ने जिथे लंगर चलाया उत्थे नाल पंगत भी चलाई। ते लंगर दे विच जिहड़े गुरसिख ने ये अपने दसवंध दे नाल कई ये भी सवाल करते हैं कि लंगर तो पहला सूफियां दे विच भी चलदा सी, ये गुरु नानक पातशाह की कोई नवीं देन नहीं हैगी। इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं कि लंगर सिखां की नवीं देन नहीं हैगी, सिखां तो पहला भी ये चल रहा सी, पर जिहड़ा वो लंगर चलदा सी वो राज की सरप्रस्ती हेठ चलदा सी। उन्हां लंगरां नूं चलाउण दे लई राज वल्लों वड्डियां वड्डियां जगीरां दित्तियां गईयां सन, पर जिहड़ा गुरु घर दा लंगर आ ये साध संगत की नेक किरत कमाई नाल चलदा रहा। जे किसी बादशाह ने गुरु घर दे नाल जमीन लाउण दी कोशिश भी की इन्हां लंगरां लई ते गुरु पातशाह ने मना कर दिता सी। ये गुरु घर दे इतिहास की महानता हैगी है जी। ते गुरु पातशाह दे लंगर बारे माता खीवी जी ने बहुत वड्डी जिहड़ी हैगी आ वो सेवा निभाई हैगी। भाई सत्ता ते बलवंड ने रामकली वार दे विच उसका जिक्र किया आ। बलवंड खीवी नेक जन दिस बहुती छाओ पतराली, लंगर दौलत वंडीए रस अमृत खीर क्याली। कि माता खीवी जी जिहड़े सी गुरु अंगद दे पातशाह दे समय लंगरां दा जिहड़ा प्रबंध सी वो देखदे हुंदे सी ते बड़े प्यार दे नाल जिहड़ी खीर आ उस दे विच घिओ पा के संगतां लई तैयार करदे सन ते उहनां नूं वरताउंदे सन। ते इस लंगर दी मर्यादा बारे प्रथा बारे असी सारे चंगी तरह जानते हैं, पर इस दे नाल गुरु पातशाह ने फिर एक शब्द का लंगर भी चलाया सी।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੀ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ ਆਪ ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦਬੱਟੀਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਥਾਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਖਸਮ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਦੀ ਖੈਰ ਦਪੱਟੀਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕਿਸ ਲਈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਦੀ, ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ